other name of the caldololic surgery is anterior antrostomy. Anterior antrostomy. Maxillary sinus is also known as maxillary antrum. So, can you correlate any other antrum in the ear? Is there any antrum word? Mastoid antrum. And any antrum? Any other? Adductus antrum. That is in the mastoid part. And in sinus, maxillary sinus is known as maxillary antrum. So we can reach antrum through lateral nasal wall or from anterior antral wall, that is through sublabial approach. So by we give incision, surgical step, we give incision over the gingiolabial sulcus, gingiva above the teeth, and labial matlab lip. Above the gingiolabial sulcus, we give an incision, lateral extensed in the canine fossa. Incision is bone deep. So we cut through the mucosa, submucosal tissue, and periosteum. We elevate the periosteal flap up to the inferior orbital foramen, where inferior orbital nerve exit from the maxillary antrum. Inferior orbital nerve in the maxillary sinus anatomy, মনে আছে maxillary sinus anatomy তে রূপে inferior orbital vessel এর নার্ভ যায়, সেটা anterior wall দিয়ে এখান দিয়ে inferior orbital foramen দিয়ে বেরোয়, ঠিক আছে। ওটা সাপ্লাই করে এখানের জিঞ্জিভাকে, লিপকে, আপার লিপকে অ্যান্ড চিক, ঠিক আছে। তো ইনফেরিয়র অরবিটাল ফোরামেনের এই নার্ভটা যেন ইনজুরি, টু অ্যাভয়েড ইনজুরি, আমাদের এটা এলিভেট আপ টু এলিভেট, এর বেশি এলিভেট করা যাবে না ফ্ল্যাপটা। সো আমরা এখানে ম্যাক্সিলারি অ্যান্টামের ওয়ালটাকে এক্সপোজ করলাম। দেন উইথ দ্য হেল্প অফ চিজেল অর হ্যামার অর মাইক্রো ড্রিল উই ক্রিয়েট এ হোল, that is antrostomy, opening inside the maxillary antrum. So we can access different tumors or pathology or even foreign body removal or different surgical steps can be done through this opening. So indication of caldololic surgery. First, chronic sinusitis not responding to medical treatment, call it maxillary sinusitis. Achha. Second, any tumor only confined to that maxillary sinus, that is AC, it can be AC polyp. Previously it was done by caldololic procedure, but it is nowadays it is done by endoscopic sinus surgery. And mucocele inside the sinus, or different dental root cyst, floor of the sinus, dentiera, it can be dentiera, odontogenic, different others dental cyst, and can be then BDR neurectomy can be done by procedure. Previously, posterior or ethmoid ear cell, we can before endoscopy, invention of endoscopy, anterior and posterior ethmoid ear cell access can be done by this route. Okay, if it is directly we can directly visualize the anterior ethmoid ear cells and posterior ethmoid ear cells from this, and others. Fracture of the maxillary sinus, anterior wall of the maxillary sinus, or zygoma or floor of the orbit can be managed by this procedure. And indication, আর কি হবে ইন্ডিকেশন, কিছু মনে পড়ছে? হ্যাঁ, থিওরিতে পড়েছিলি তো, না পড়িসনি? না, এগুলো থিওরিতে পড়ানো হয়নি ক্লাসে। তাহলে কি আর আছে ইন্ডিকেশন, বল। ভিডিয়ান নিউরেক্টমি একটা ছিল, ভিডিয়ান নিউরেক্টমি,
আর হ্যাঁ, স্পেনোপাইটিন আর্টারি লাইগেশন অনেক সময় এটা করা হয়, আজকাল এটা করা হয় না, কারণ ইনসাইড এন্ডোস্কোপিক অ্যাপ্রোচটা ইজি অনেক এটা থেকে। ঠিক আছে, মেনলি ডেন্টাল এখনকার দিনে করা হবে ফ্র্যাকচারগুলো রিডাকশনের জন্য অ্যাপ্রোচ দিয়ে। দেন ডেন্টিয়ারা সিস্ট মার্সিপিলেশন করা হয়, বা বিভিন্ন ডেন্টাল সিস্ট হয় রুটের, ওখানে অ্যাবসেস হতে পারে, সেগুলো ড্রেন করে। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে ওরোডেন্টাল ফিস্টুলা অনেক সময় হয়ে যায়। ডেন্টাল সার্জনরা ডেন্টাল হয়তো থার্ড মোলার বা সেকেন্ড মোলার এক্সট্রাকশন করতে গিয়ে ওরোডেন্টাল ফিস্টুলা হয়ে যায়, তখন সেটা রিপেয়ার ক্যান বি ডান বাই দিস প্রসিডিওর। আমরা এখানে ওপেনিং করে ওই যে হোলটাকে একটু বড় করি, দেন আমরা বোন গ্রাফট অ্যান্ড ফাসা গ্রাফট দিয়ে ওইটাকে রিপেয়ার করি ওরোডেন্টাল ফিস্টুলাটা ও অ্যাবাভ থেকে, কারণ নিচের থেকে যখনই আমরা গ্রাফট দেবো ওরাল ক্যাভিটি থেকে সেটা ফল হয়ে যাবে। আর যদি ওপর থেকে গ্রাফট দিই, যে কোনো একটা ফাসা দিয়ে দিলাম বোন ডাস্টের ওপরে, তাহলে কি ওটা লিকেজ হবে না। এই জন্য ওরোডেন্টাল ফিস্টুলা সবসময় অ্যান্ট্রামের থ্রু দিয়ে রিপেয়ার করা হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর this is all the indication and surgical step. It can be done by anesthesia. It can be done in local anesthesia, but preferred anesthesia is general anesthesia. Actually, পুরো এরিয়াটাকে লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া করা সম্ভব নয়, ইনসাইড অ্যান্ট্রাম মানে একটু ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, তো সেই জন্য জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া ইজ প্রেফার্ড। অ্যান্ড জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া দিলে যেটা এনি নেজাল সার্জারি ক্ষেত্রে থ্রোট প্যাক অলওয়েজ মাস্ট বি ডান। কেন? কারণ আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া পেশেন্ট ব্লাড অ্যাসপিরেশনের একটা টেন্ডেন্সি থাকে, তাহলে থ্রোট প্যাক দিলে কি হবে, ব্লাডটা অ্যাসপিরেশন হবে না। ঠিক আছে, সার্জিক্যাল স্টেপ হলো, হ্যাঁ সার্জিক্যাল স্টেপ ওপেনিং ক্রিয়েট করলাম। এবারে এর যে প্যাথোলজি আছে, কোনো ইনভার্টেড প্যাপিলোমা থাকতে পারে, বা পলিপ থাকতে পারে, বা মিউকোসিল থাকতে পারে, সে প্যাথোলজি ক্লিয়ারেন্স হবে। দেন প্রিভিয়াসলি কি হতো, ইনফেরিয়র টার্মিনেট নিচে থাকছে, ল্যাটারাল ওয়ালের পিকচারটা, হ্যাঁ মিডিল টার্মিনেট থাকছে এখানে, আর সুপিরিয়র টার্মিনেট এখানে থাকছে। তো এখানে এটা ল্যাটারাল ওয়াল যদি হয় নোজের, আমরা এখানে একটা হোল ক্রিয়েট করতাম। ঠিক আছে, হিমোস্টেট মানে কার বাটারি ফরসেপস ঢুকিয়ে এটা ক্রিয়েট করতাম, সেটা ম্যাক্সিলি অ্যান্ট্রামে ওপেন করতাম। তো সেইখানটা দিয়ে ওই অ্যান্ট্রোস্টমি বলা হতো, ইনফেরিয়র অ্যান্ট্রোস্টমি। তো এই ওপেনিংটা দিয়ে আমরা গজপেকের প্যাক দিতাম অ্যান্ট্রামে, ব্লিডিংটাকে প্রিভেনশনের জন্য। আজকাল ওটা করা হয় না, আজকাল এমনি ম্যাক্সিলি যেমন মিডিল মেটাল অ্যান্ট্রোস্টমি এমএমএ করা হয়, সেই এমএমএ হোলটা দিয়েই আমরা নেজাল প্যাক দরকার, অ্যান্ট্রামে প্যাক দরকার হলে এন্ডোস্কোপে ইউজ করার ফলে এটা। কিন্তু সার্জিক্যাল স্টেপে এই ইনফেরিয়র অ্যান্ট্রোস্টমিটা বলতে হবে। ইনফেরিয়র মিয়েটাসে একটা কার্ভ হিমোস্ট্যাটিস থেকে আমরা ঢুকিয়ে দিই, যাতে একটা হোল ক্রিয়েট হয়, সেটাকে একটু ওয়াইড করি, তারপর সেখানে একটা রোলার গজ প্যাক প্যারাফিন, লিকুইড প্যারাফিন ও সপ্রামাইসিন অয়েন্টমেন্ট দিয়ে সোক করে অ্যান্ট্রামের মধ্যে প্যাকিং করি। তারপরে এই উনটা ক্লোজ করছি আমি, জিজিওলা ভিএল সার্কাসে যেটা উনটা ছিল সেটা সুচার মেটেরিয়াল দিয়ে ক্লোজ করে নেজাল ক্যাভিটিতেও প্যাক দেওয়া হয়। এবার প্যাক দিলে এই প্যাকটা, যেটা অ্যান্ট্রামের প্যাকটা 24 আওয়ার্স আফটার রিমুভ করা হয়, আর নেজাল প্যাকটা 48 আওয়ার্স আফটার রিমুভ করা হয়। ঠিক আছে, এখন যেটা করা হয় এটাতে একটা সাইড এফেক্ট হয়, কারণ মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স মেকানিজম যেটা থাকে, সেটার মানে একটা হোল থাকলেই, একটা সাইনাসের একটা ওপেনিং থাকলেই সেটা মানে কাজ হবে। আদারওয়াইজ দুটো যখন হোল থাকে, কারণ সিলিয়াগুলো একটা মুভমেন্ট হয় টুয়ার্ডস অস্টিয়া, তো সাইনাসের মধ্যে থেকে সিলিয়ারি মুভমেন্টটা সব দিক থেকে অস্টিয়ামের দিকে, সব সিক্রেশন মিউকোসাল যেগুলো থাকবে, বা ডাস্ট থাকুক, অ্যালার্জেন্স থাকুক, ব্যাকটেরিয়া থাকুক, সেগুলোকে ওগুলো বায়োফ্লিপ থাকুক, ওগুলোকে ঠেলতে থাকে। তো আমাদের যখন দুটো অস্টিয়াম থাকে সাইনাসের মধ্যে, দুটো বা তিনটে, তখন কি হয়, সেই মিউকোসাল সিলিয়ারি মুভমেন্টটা ডাইভার্ট হয়ে যায়, তার জন্য ওখানে মিউকোসা স্ট্যাগনেন্ট হতে থাকে, সো সেখানে পলিপ বা আদার্স টিউমার ফরমেশন হতে থাকে। তো সেখানে আমরা এই 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 যে দুটো অস্টিয়াম ক্রিয়েট করলে, তাহলে দেখা যাচ্ছিল যে এইটা সাইনাসের মধ্যে মিউকোসাল এডিমা তৈরি হচ্ছে ভীষণ রকমের, বা অন্য অন্য ক্ষেত্রে আবার পলিপের রিকারেন্স হয়। তার জন্য একটা ওপেনিং এখন এমএমএ রেখে, কনসেপ্টটা এখনকার দিনে ওই দিক দিয়ে যদি প্যাকিং এর দরকার হয় ওই দিক দিয়ে প্যাকিং করা হয়, আদারওয়াইজ প্যাকিং আমরা অ্যাভয়েডই করি, প্যাকিং দিই না। কারণ প্যাকিংটা আরেকটা সাইড ইফেক্ট হয় যে খুব চিকে ইডিমা হয়, ফেসিয়াল ইডিমা একটা হয়, তো সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য এই ইনফেরিয়র অ্যান্ট্রোস্টমিটা এখনকার দিনে দেওয়া হয় না। ঠিক আছে, বয়স্ক সার্জনরা হয়তো আপনাদের ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে ইনফেরিয়র অ্যান্ট্রোস্টমিটা কি জিনিস, কিভাবে এটা জানতে হবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে কি পোস্ট অফ কেয়ার কি কি দেব, পেশেন্টকে আইভি ফ্লুইড দিতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, অ্যানালজেসিক দিতে হবে, যা সেম নেজাল সার্জারির ক্ষেত্রে।
নেজাল প্যাক রিমুভার বললাম 48 আওয়ার্স পরে রিমুভ করা হয়। সুচার যদি অ্যাবজর্বেবল সুচারের মেটেরিয়াল ইউজ করি তাহলে রিমুভের কোনো চান্স মানে দরকার নেই। যদি সুচার মেটেরিয়ালটা নন অ্যাবজর্বেবল থাকে তাহলে স্টিচ কাটিং লাগবে আফটার 7 ডেজ। ঠিক আছে। আচ্ছা, কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে, কি কি ইনজুরি হতে পারে? এখানে কি নার্ভ আছে, কি ভেসেল আছে? ইনফারভাইটাল নার্ভের, তাহলে এখানে ইনজুরি হতে পারে, তাহলে এখানে অ্যানেস্থেসিয়া হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চিকে আপার জ্বর। আচ্ছা, আর কি, আর কিছু ইনজুরি হতে পারে? কি থাকে উপরে, এই যে উপরে অরবিট, তাহলে অরবিটাল প্লেটটাতে ইনজুরি হতে পারে। কি হতে পারে তার থেকে? ভিজুয়াল অরবিটাল হিমাটোমা বা এরকম হতে পারে, অতটা এখান থেকে হবে না। ঠিক আছে, অরবিটে ইনজুরি হতে পারে। অরবিটাল মানে অরবিটের অ্যাকচুয়ালি অরবিটের যখন সার্জিক্যাল দেখবি, অরবিটে যে পেরিওস্টেমটা থাকে অরবিটার এই যে ক্যাপসুলটা থাকে টু টাফ, মানে অত সোজা নয় ওটা ইনজুরি করা। অ্যাক্সিডেন্টাল কোনো লেগে গেলে ওটা অত সহজে কাটে না। হ্যাঁ, সুতরাং অরবিটাল হিমোটোমাটাই মেনলি হয়ে থাকে। আচ্ছা, আর কি থাকে ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার? ভেসাল কিছু থাকে, একটা এপিস্ট্যাক্সিস যে কোনো নেজাল সার্জারিতে, কারণ নেজাল নোজ অ্যান্ড প্যারানেজাল সাইনাসেস আর হাইলি ভাস্কুলার। সো এনি হ্যাঁ সরি হ্যাঁ, স্পেনোপালিটি আর্টারি ওইদিকে যদি চলে আসে মিডিয়াল ওয়ালে বেশি, তাহলে স্পেনোপালিটি আছে ইনজুরি হয়, হিউজ প্রফিউজ ব্লিড হতে পারে। ইট ক্যান বি ইজিলি ম্যানেজ বাই বাইপোলার। আমরা বাইপোলার দিয়ে করেই থাকি এক্সটেন্সিভ সার্জারি ক্ষেত্রে। আচ্ছা, আর এই যে ভেসেলটা বললাম ইনফারভাইটাল, ওখানেও ইনজুরি হতে পারে, যেটা মাইক্সিয়াল সাইনাসের রুফে থাকে। হ্যাঁ, সেটাতে ইনজুরি হতে পারে। সো হিমাটোমা হতে পারে। আচ্ছা, এনি সেকেন্ডারি ইনফেকশন হতে পারে। তাতে কি কি হতে পারে? এটা ম্যাক্সিলারি বোন আছে। ঠিক আছে, এবার নিচে কি টুথ আছে। ঠিক আছে, তাহলে সেখানে কোনো ফিস্টুলা হতে পারে, দুটো ফিস্টুলা হতে পারে। একটা হচ্ছে এই যে আমরা সুচার করলাম এই উনটাই হয়তো হিল হলো না, তাহলে সাইনাসের থেকে একটা ওরাল ক্যাভিটি সুচার হয়ে ফিস্টুলা ক্রিয়েট করতে পারে। বা অন্য ক্ষেত্রে ওরোয়েন্টাল ফিস্টুলা হতে পারে, কোনো কারণে হয়তো ট্রমা হয়ে গেল। হ্যাঁ, প্যালেটের মধ্যে, হার্ড প্যালেটে। আচ্ছা, এটা হতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে এবার ওইটা যদি ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে অস্টিওমাইলাইটিস হতে পারে, ম্যাক্সিলারি সাইনাসে অস্টিওমাইলাইটিস হতে পারে, যেটা এক্সটেন্ড হয়ে গেল। ঠিক আছে, দিস আর দ্য কমপ্লিকেশন। আচ্ছা, ইন্ডিকেশন বললাম, কমপ্লিকেশন বললাম, আর কন্ট্রা ইন্ডিকেশন কিছু? অ্যাকচুয়ালি এটা এখনকার দিনে এন্ডোস্কোপি সাইনাস সার্জারি আসার পর থেকে এটা অ্যাভয়েডই করি। মেনলি এখন ইন্ডিকেশন বলতে গেলে এক নম্বর হচ্ছে পেসিভ ম্যাক্সিলারি ফ্র্যাকচারস করতেই হবে এই ইনসিশনে, আদারওয়াইজ এন্ডোস্কোপিক্যালি ক্যান বি ম্যানেজ, প্লেট বসাতে স্ক্রু বসাতে পারবো না। ঠিক আছে, সেকেন্ড হচ্ছে ডেন্টিয়ারাস সিস্ট যদি হয়, অনেক সময় নেজাল ফ্লোর দিয়ে আমরা করি, কারণ ওখানে ডেন্টিয়ারাস সিস্টটা একটা মানে পুরো হোল ডেন্টিয়ার থাকে, তো সেটার রুট থেকে একটা সিস্ট তৈরি হয়। তো আমাকে অলওয়েজ ওই মানে টুথটা রিমুভ করতে হবে। তো ওই টুথটা যদি থেকে যায়, আমি ওই সিস্টটা রিমুভ করি, আবার ওটা রিকারেন্স হবে। সুতরাং ডেন্টিয়ারাস সিস্ট এই প্রসিডিওরে করতে হবে, বা ডেন্টাল সিস্ট থাকে যেগুলো এই প্রসিডিওরেই যেতে হবে, আমাদের অ্যাক্সেস করতে হবে। আচ্ছা, অ্যান্ড অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশনের মধ্যে এই দুটো মেন। এখন এডময়েড এএসএল এন্ডোস্কোপিক্যালি করা হয়, এমএমএ এন্ডোস্কোপি করে আমরা বিভিন্ন এসি পলিপ করে দিচ্ছি, লাগছে না। হ্যাঁ, আর কন্ট্রা ইন্ডিকেশনের মধ্যে একটা এজ লিমিট থাকে। কেন বলতে পারিস? কারণটা এখানে ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। কারণ কেউ কোনো বাচ্চার স্কালের, হ্যাঁ হ্যাঁ না, বিশেষ করে বোন গ্রোথ একটা, হ্যাঁ একদম গুড পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে বাচ্চার কোনো এক্সরে দেখেছিস বা সিটি স্ক্যান দেখেছিস মুখের ফেসে, ওখানে যেগুলো দাঁতগুলো তৈরি হয়ে আসে, এক্সরে কি দেখেছিস কোনোদিন? বাচ্চার স্কালের কোনো এক্সরে দেখেছিস না? দাঁতগুলো কিন্তু রুটগুলো থাকে এইখানে, মানে এক্সরে দেখলেই দেখবি দাঁতের ওপরে একটা দাঁত যেন আছে স্কালের মধ্যে। ওই দাঁতগুলো এই যখন দাঁতটা পড়ে যায় তখন ওটা আবার বেরিয়ে আসে। সুতরাং ওই দাঁতগুলো এখানে থাকে, আমরা সহজে অ্যাক্সেস করতে পারবো না। মানে একটা তাহলে চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে করা যায় না কোনোভাবে। ম্যালিগনেন্সি হলে তখন করতে হবে, বা কিছু খারাপ টিউমার হলে দেন আমাকে করতে হবে।
আর একটা যেটা বললো ফেসিয়াল ডিসফর্মিটি হবে, তাহলে একটা সার্টেন 17 ইয়ার এজের আগে আমরা অ্যাভয়েড করি, এটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন বলতে গেলে, ঠিক আছে। আর হেমোরেজ এগুলো তো ইনফেকশন, এগুলো নার্ভ ইনজুরি, এগুলো তো সবগুলো বললাম কমপ্লিকেশনের মধ্যে। আচ্ছা, প্যাকিং দেওয়া হয়, এই সার্জারিতে প্যাকিং দিতে হবে। সেপ্টোপ্লাস্টিতে এখন নাও প্যাকিং দিয়ে চলে, হ্যাঁ, অ্যান্টি নেজাল প্যাকিং এটাতে করতে হবে। আচ্ছা, এবার বল এপিস্ট্যাক্সিস, একটা রিভিশনের মতো। এপিস্ট্যাক্সিসের টাইপ, আচ্ছা, অ্যান্টিরিয়র এপিস্ট্যাক্সিসে ভেসেল কি কি থাকে? অ্যান্টিরিয়র এপিস্ট্যাক্সিস, হ্যাঁ 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 থাকে থাকে, ইয়ে ব্যাসটা, হ্যাঁ বল চারটে চারটে। ম্যাক্সিলি ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ নয়, ম্যাক্সিলি কোন ব্রাঞ্চটা আসছে? হ্যাঁ, প্রথমে প্রথমে হচ্ছে আগে লিটল সেরিয়ার আর্টারি সাপ্লাইটা বল, লিটল সেরিয়ার আর্টারি সাপ্লাই কি আছে? কোন ব্রাঞ্চটা? সেপ্টাল, পুরোটা বলতে হবে, হ্যাঁ। স্পেন পয়েন্টে দুটো ব্রাঞ্চ দিচ্ছে না, এটা সেপ্টাল আর ল্যাটারাল নেজাল বল, তাহলে সেপ্টাল ব্রাঞ্চটা পুরো কথাতে বলতে হবে। আচ্ছা, এখান থেকে কি আসছে? গুড, ব্রাঞ্চ কার ব্রাঞ্চ? ফেসিয়াল। আচ্ছা, এখান থেকে আসছে সেপ্টাল ব্রাঞ্চ, এই কথা বলতে হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটা কার ব্রাঞ্চ? এক্সটার্নাল ক্যারোটিড না ইন্টারনাল ক্যারোটিড? ইন্টারনাল ক্যারোটিড। কার মানে ইন্টারনাল ক্যারোটিড থেকে হ্যাঁ অপথ্যালমিক, এটা মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ। এখানে যেখানে একটা এরিয়া যেখানে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চ নাকের মধ্যে দুটো, ঠিক আছে, কি কি? হ্যাঁ, অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র আর্টারি, না পস্টেরিয়র তো অ্যান্টেরিয়র আর্টারিটা শুধুমাত্র অপথ্যালমিক ওখান দিয়ে আসে, পস্টেরিয়র নয়, ঠিক আছে। আর ম্যাক্সিলারি তাহলে ব্রাঞ্চ কোনটা হলো এখানে? গ্রেটাল প্যারাটাইড, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর ইয়ে পস্টেরিয়র এপিস্ট্যাক্সিস কোন আর্টারিটা হয় মেইনলি? কোথা থেকে আসে কমন কমন সাইট অফ এপিস্ট্যাক্সিস? তাহলে লিটল সেরিয়া। সেকেন্ড মোস্ট কমন সাইট উড্রপস প্লেক্সাস, হ্যাঁ। কোথায় থাকে সিচুয়েশন এরিয়া অফ উড্রপস? কোন কোন এরিয়াটাকে বলে উড্রপস প্লেক্সাস? ওয়ানা তো, কিন্তু কোন এরিয়াটাকে? ইনফার টার্মিনেটের রিলেশনটা আমি জানতে চাইছি। উড্রপ প্লেক্সাসটা কি শর্ট নোট আছে তো? কি জানিস বল তোরা, কেউ কেউ বল কিছু কিছু পয়েন্ট। হ্যাঁ হতে পারে, মেনলি রিজিস এরিয়া থেকে হয়, হাইপারটেনসিভ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হচ্ছে। আচ্ছা, তারপর বল উড্রপ প্লেক্সাস। ইনফার টার্মিনেট মোস্ট কমন সাইট যেখানে নাকের মধ্যে হয়, কি কি এরিয়া থেকে হতে পারে? একটা হচ্ছে মিডিল টার্মিনেটের থেকে হতে পারে, অ্যান্টি অ্যাক্সিলা ওইখান থেকে, তারপরে আর ইনফার টার্মিনেট থেকে হতে পারে এপিস্ট্যাক্সিস, নেজাল সেপ্টাম থেকে হতে পারে, লিটিস এরিয়া ছাড়াও যদি স্পার থাকে সেখানেও ফেটে বেরোতে পারে, ঠিক আছে। আর কোথা থেকে হতে পারে এপিস্ট্যাক্সিস? কজেস অফ এপিস্ট্যাক্সিস পড়েছিলি? ট্রমা, হ্যাঁ, আর এক এক করে বল। জেনে জেভেনাইল নেজাল মেল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লটিং ব্লিডিং ডিসঅর্ডার, একদম। আর টিউমার কেউ বলছিস না, কি ব্যাপার? মানে জেএনএ ছাড়াও আরো তো টিউমার আছে, ক্যাপিলারি, ইট ক্যান বি ক্যাপিলারি হিউম্যানজিওমা মোস্ট কমন, তাছাড়া হতে পারে রাইনোস্পোডিসে ব্লিডিং করে, অ্যাঞ্জিওফাইমা, জেভেনাইল ছাড়াও অ্যাঞ্জিওমা বিভিন্ন থাকে, হিউম্যানজিওমা থাকতে পারে, সেপ্টাল হিউম্যানজিওমা হতে পারে। আর ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, তার ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে ব্লিড করে, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, নেজাল পলিপ সামটাইমস হয়, ওগুলো কিন্তু অ্যান্ট্রাম থেকে আসবে ব্লিডিংটা মেনলি। এসি পলিপি ব্লিড করে, এডময়েডের পলিপ ব্লিড হয় না।
এসি পলিপ কিছু ক্ষেত্রে ওই অ্যান্ট্রামে যখন অস্টিয়ামটা বড় হয়, হয়তো অ্যান্ট্রামের ভিতরে কিছু নেক্রোসিস, ফাঙ্গাল যদি ইনভেশন থাকে, নেজাল পলিপোসিস ওই ফাঙ্গাল রাইনোসাইটিস থাকলে সেক্ষেত্রে ব্লিডিং হতে পারে। আচ্ছা, এপিস্টাক্সি ম্যানেজ কি করা হবে? না না না, স্টেপ বাই স্টেপ। যদি ওপিডিতে কোনো ইমার্জেন্সিতে এপিস্টাক্সি পেশেন্ট আসে, সেটাকে হাউ টু অ্যাপ্রোচ এপিস, হ্যাঁ কি কি মেথড, কি মেথড ওটা, একদম গুড। হ্যাঁ, ওইগুলো মনে রাখতে হবে, এটাই, ওটা সবাই বলে দেবে কি করতে হবে। হ্যাঁ, এটা শর্ট নোটে জিজ্ঞেস করবে, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে হবে। আচ্ছা, এক নম্বর হলো ওটা। তারপরে আইস আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। প্রথমেই তো আমরা যাব না অ্যান্টিনেজাল প্যাকিং এ, তারপরে অ্যান্টি রাইনোস্কোপি এক্সামিনেশন করব, দেখবো কোনো ফ্র্যাঙ্ক ব্লিডিং পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে কিনা। প্রথমে এন্ডোস্কোপি আবার যাব না, প্রথমে ডিএনই করতে হবে এইসব না। হ্যাঁ, প্রথমে অ্যান্টি রাইনোস্কোপি করবো। অ্যান্টি রাইনোস্কোপিতে কিছু না পেলে পস্টেরিয়র রাইনোস্কোপি বলতে হবে, এটা এক্সাম তো এখানে বলতে হবে। আমরা অ্যান্টি রাইনোস্কোপি করছি না, ডাইরেক্টলি এন্ডোস্কোপি করছি, কিন্তু তাও এটা প্রসিজারে বলতে হবে। প্রথমে টটাস মেথড, তারপরে আইস অ্যাপ্লাই বলতে হবে, নোজ পিঞ্চ করে যেরকম বললো টটাস করতে হবে। তাতেও যদি না বন্ধ হয়, দেন আমরা অ্যান্টি রাইনোস্কোপি যাব। দেন আফটার দ্যাট যদি অ্যান্টি রাইনোস্কোপি কোনো ফাইন্ডিংস না পাই, দেন পস্টেরিয়র রাইনোস্কোপি, দেন ডায়াগনস্টিক নেজাল এন্ডোস্কোপি। ডায়াগনস্টিক নেজাল এন্ডোস্কোপিতে যদি দেখি যে এটা ক্যাপিলারি ব্লিড আছে, তাহলে সেটা এন্ডোস্কোপি কটারি করব। এন্ডোস্কোপি কটারি ক্যান বি বাই এনি কেমিক্যাল, সিলভার নাইট্রেট বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, সেটা কেমিক্যালটা দিয়ে কটারি করতে পারি। ইলেকট্রো কটারি দিয়ে কটারি করা যেতে পারে। তারপরে আসবে পস্টেরিয়র, আমরা ইয়ে দিয়ে করতে পারি, এন্ডোস্কোপি কটারি করতে পারি, ক্যান বি ডান। হ্যাঁ, ওড্রোসপ্লেসিস হলে আমরা, হ্যাঁ নেজাল টেম্পোরেন্ট এগুলো পরে আমরা এন্ডোস্কোপি কটারি করতে পারি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেন যদি দেখছি তাতেও কন্ট্রোল হচ্ছে না, বা তখন অ্যান্টি নেজাল প্যাকিং এ যাব, ঠিক আছে, বা পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং, যেখানে ব্লিডের এরিয়া সেরকম থাকবে। আচ্ছা, পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং আর অ্যান্টি নেজাল প্যাকিং এর মেথডটা ডিটেলসে আলোচনা হয়েছে, ডিসকাশন হয়েছে কিভাবে করা হয় অ্যান্টি নেজাল প্যাকিং। এটা প্রথমে যেটা কনভেনশনাল মেথড, একটা রোলার গজ নিতে হয়। রোলার গজ কি, একটা লম্বা মতো গজ পাওয়া যায় 6 ইঞ্চি 4 ইঞ্চির, ওটাকে ফোল্ড করে জাস্ট নেজালে তো ওই পুরো মোটা গজটা ঢুকবে না। যদি 6 ইঞ্চির প্যাকিং রোলার ব্যান্ডেজ পাওয়া যায়, যেটা দিয়ে আমরা প্লাস্টার করি, দ্যাট রোলার ব্যান্ডেজ, ওটাকে ফোল্ড করা হয় জাস্ট 1/2 সেন্টিমিটার এরকম থিকনেসে, সেইটাকে একটা রোল করা হয়, মানে গুটিয়ে জাস্ট, তাহলে ওই যে 6 ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চির ব্যান্ডেজ ছিল, সেটা কি 1/2 সেন্টিমিটার বা 1/2 ইঞ্চির হয়ে গেল, সেইটাকে একটা রোলার, দ্যাট ইজ রোলার গজ। এই রোলার গজটাকে আমরা লিকুইড প্যারাফিন বললে সপ্রামাইসিন অয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড জাইলোকেন জেলি দিয়ে আমরা ওটা সোক করলাম। তাহলে দুটো সপ্রামাইসিন কি হবে, আমরা এখন নেজাল প্যাকিং করছি, নাকের ইনসাইড নেজাল ক্যাভিটি অ্যান্ড প্যারানাইসিসে অনেক ব্যাকটেরিয়া থাকে, সো সেটা ওটার মধ্যে গ্রো করবে যদি অ্যান্টিবায়োটিক সলিউশন না দিই। তো সপ্রামাইসিনটা লুব্রিকেশনেও কাজ হয়, অ্যান্টিবায়োটিক ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে। আর কেউ আবার জাইলোকেন একটু জেলি মিশিয়ে দেয়, তাহলে কি আছে, জেলিটাতেও মানে স্লিপারি করে দেয়, প্লাস একটা অ্যানেস্থেসিয়া করে লোকাল, সো ওটা পেনটা কম হবে, মোস্ট হবে। ঠিক আছে, এটা একটা মেথড হয়। এবার মেথড দুভাবে, গজটা এরকম কি র্যান্ডামলি ঢুকিয়ে দিলে হবে, গজটা একটা মেথড আছে, বই পিকচার আছে যদিও দেখেছি। হ্যাঁ, লেয়ার বাই লেয়ার, প্রথমে অ্যালং দ্য ফ্লোর অফ দ্য নোজ আমরা একটা দিলাম, পুরো একদম কোয়ানা পর্যন্ত, দেন ওর উপরে একটা, ওর উপরে একটা, ওর উপরে। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা যদি নেজালের কার্ভেচারটা দেখি, নেজাল রূপটা এরকম ভাবে থাকে। সুতরাং ওই যে প্রথমটা ঢুকিয়েছিলাম 3টের পরে ওটা কমতে থাকবে 3বার ঢোকানোর পরে। ঠিক আছে, এইভাবে নোজটা প্যাক করতে পারি। আরেকটা মেথড হয়, কিন্তু এটাতে ফেলিয়ার হয়, বলছি। এটা কি আছে, পস্টেরিয়র দিকে এরকম ভাবে, মানে জাস্ট এটা কোয়ানা ধর হলো এইরকম ভাবে, এখানে ল্যাটারাল ওয়ালে ইনফেরিয়র টার্মিনেট থাকছে, মিডিল টার্মিনেট থাকছে, আর এখানে সুপিরিয়র টার্মিনেট থাকছে। ঠিক আছে, এবার এই ইনবিটুইন স্পেসটা মিডিয়াল ওয়াল আর ল্যাটারাল ওয়ালের মাঝে আমরা একটা দিচ্ছি এবার লেয়ার বাই লেয়ার, উপরে, আরেকটা দিচ্ছি এইভাবে, মানে গজটা এরকম 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 করে থাকবে। কিন্তু এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, এটা পিছনে ফল করে যায়। এটা দেওয়াটা ইজি, জাস্ট একটু ঢুকিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু এই যে পিছনের পার্টটা তো মানে কোন আছে, ওদিকে তো ওয়াল কোনো নেই, সুতরাং রেজিস্ট্যান্স কিছু পাচ্ছে না, তো ওর ফেরিসটা ফল করে যাবে। এটা হলো কনভেনশনাল। এছাড়া এখনকার দিনে বিভিন্ন মেরোসেল বিভিন্ন জিনিস এসছে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো কি, একটা
হয়তো জাস্ট আইসক্রিমের কাঠির যেমন স্টিকটা হয় ওরকম একটা মেটেরিয়াল, হ্যাঁ, ওটাকে যখনই কোনো লিকুইড দিচ্ছি ওটা ফেপে যাবে, এক্সপ্যানশন হবে, এক্সপ্যানশন হয়ে নেজাল ক্যাভিটির ইয়েটা নিয়ে নেবে, ঠিক আছে। এরকম বিভিন্ন প্যাকিং মেটেরিয়াল আছে, যেমন কমনলি ইউজ একটা মেরোসেল বলে হয়, হ্যাঁ। তাহলে এটার কি ওই লিকুইড প্যারাফিনের দরকার হচ্ছে না, আমরা জাস্ট ওটা নাকের মধ্যে দিচ্ছি, এটা বাইরে থেকে সিরিঞ্জে করে লিকুইড দিচ্ছি, ওটা এক্সপ্যান্ড হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। কি লিকুইড দেব, যেগুলো ভেসোকনস্ট্রিকশন দিতে পারি, আইদার বিভিন্ন লোকাল যেগুলো অ্যাপ্লাই করি হিমোস্টেসিসের জন্য সেই লিকুইড দেবো। তাহলে কি আছে, লোকাল হিমোস্টেসিসে হেল্প করলো প্লাস ওটাকে এক্সপানশনে হেল্প করলো, ঠিক আছে। মেরোসেল দিয়ে করা হচ্ছে। এটা হলো অ্যান্টেরিয়র। এবার হচ্ছে পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং কিভাবে করে কোনো আইডিয়া? কি পড়েছিলি বল, জানিস কি? আচ্ছা, অ্যান্ড পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং কি শুধু করা যায়? প্রথম আইডিয়াটা হচ্ছে পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং কি মানে অ্যান্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং শুধু করতে পারি, কিন্তু অনলি পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং করতে পারবো আমরা না কোনোদিন। পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং করলে অ্যান্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং করতেই হবে, ঠিক আছে, শুধু করে না কেউ। মানে যদিও পস্টেরিয়র এপিস্ট্যাক্সিস থাকে, কারণ ওটা এমন একটা জিনিস, ওটা অ্যান্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং করতেই হবে ওটাতে, হ্যাঁ, কারণও আছে বিভিন্ন, বলছি। আচ্ছা, পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং মেথডটা কি? হ্যাঁ, এবার হচ্ছে ইমার্জেন্সি হঠাৎ করে করতে হলে কি করে করতে হবে, প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে। ওটা দেখো ওই টানলে কি দিয়ে টানবি বা কি হবে, একটা প্রথমে রোলার গজ নেওয়া হয়, ঠিক আছে। এরকম একটা রোলার গজ তৈরি করলে গোল মতো, তার মাঝে একটা থাকবে আর দুদিকে দুটো বান্ধন থাকবে, ঠিক আছে। এটা একটা এরকম বেরিয়ে গেল সুতোর মতো, সিল্ক দিয়ে করা হলো। আচ্ছা, দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে একটা বান্ধন থাকে, যেটাই এরকম একটা রোলার গজের দিয়ে বাঁধা হয়, আর এইদিকে একটা রোলার গজ দিয়ে বাঁধা হয়, ঠিক আছে। এইটা থাকে ওরোফ্যারিংস দিয়ে বার করার জন্য। আমরা নাক দিয়ে প্রথমে দুটো রোলার গজকে বা দুটো ক্যাথেটার ঢুকাচ্ছি, ক্যাথেটারের সাথে মানে যেটা ফলিস ক্যাথেটার হয় ওইরকম একটা ইয়েলো একটা লাল ক্যাথেটার পাওয়া যায় দেখবি, ওই ক্যাথেটার দিয়ে এই এন্ডটাকে বেঁধে দিচ্ছি একটা নাকে, অন্য নাক দিয়ে আরেকটা ঢোকাচ্ছি দুটো নেজাল ক্যাভিটি দিয়ে, এইটাকে বাঁধলাম। তারপরে ওই গজটাকে এটা বাইরে তৈরি করে নেবো আগে, তারপরে এই দুটোকে পুল করলাম, তাহলে এইটা একটা রাইট নেজাল ক্যাভিটি দিয়ে বেরোবে, এটা হয়তো লেফট নেজাল ক্যাভিটি দিয়ে বেরোবে, ঠিক আছে। প্রথমে বেঁধে এটা কলিমেলের আগে এখানে বেঁধে দিলাম গজ দিয়ে একটা, কারণ না হলে আবার নেক্রোসিস হবে, একটা গজ পিস রেখে এটা বেঁধে। আর এইটা মুখের এই বাইরে থেকে বেরিয়ে এখানে জাস্ট সেলোটেপ দিয়ে আটকানো, মানে মাইক্রোপোড দিয়ে আটকানো থাকে। এটা কেন রাখা, যখন আমি ওটাকে খুলবো, এই জিনিসটা তো অ্যাসপিরেশন হতে পারে না, এইটাকে পুল করে মানে ওটাকে ঠেলাও মুশকিল, মানে ওই দিক থেকে তো আসবে না, নেজোফ্যারিংসের জায়গাটা বড় কিন্তু ওরোফ্যারিংসের জায়গাটা একটু ছোট, তাহলে ওটা তো সহজে ফেলা যাবে না, আবার ওটাকে পুশ করতে গেলে আবার এপিস্ট্যাক্সিস হতে পারে। শুধু একটা ইজিয়ার মেথডের জন্য যাতে এটাকে বের করা যায়, এই একটা সিল্ককে আমরা বাইরে ওরোফ্যারিংসে বের করে রাখি। এটা দিয়ে কি হচ্ছে 48 ঘন্টা পরে যখন এটা রিমুভ করা হয় তখন ওটাকে এইদিকে কলিমেলের নটটা রিলিজ করে দেন আমরা এটা দিয়ে পুল করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এই জিনিসটা আগে থেকে তৈরি করতে হবে প্যাকিং করার আগে। তাহলে এইটা আমরা নেজাল ক্যাভিটি থেকে দুটোকে পুল করে এটাকে টেনে ওরোফ্যারিংস এর থ্রু দিয়ে ঢোকাচ্ছি, হ্যাঁ। দেন যেরকম দুটো নাকে অ্যান্টি নেজাল প্যাকিং করা হয়েছিল তারপরে করা হবে এটা, ঠিক আছে। কিন্তু অলওয়েজ পিএনএস প্যাকিং পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং করলে অ্যান্টি নেজাল প্যাকিং করতেই হবে, পস্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং একা হয় না। আচ্ছা, এটার একটা এখনকার মেথড বেরিয়েছে, ফলিস ক্যাথেটার। কিরকম থাকে, ইউরোলজিতে ইউজ হয়, হ্যাঁ। ফলিস ক্যাথেটার একটা বেলুন থাকে, দেখেছিস? এরকম একটা বেলুন থাকছে। এবার আমরা কি করি, অনেক সময় অ্যান্টেরিয়র নেজাল প্যাকিং করলাম, ফলিস ক্যাথেটারটা নেজোফ্যারিংসে দিলাম, জাস্ট এখান থেকে ওয়াটার পুশ করে দিলাম, এটা একটা প্যাকিং ইজি মেথড, হ্যাঁ। তো এইগুলো বিভিন্ন মেথডিক্যাল ইউজ হয়, এইগুলো আগেকার দিনে ইউজ হতো পিএনএস। এখনো খুব বেশি ব্লিডিং হলে, হ্যাঁ, জিএনএ সার্জারি করলে অনেক সময় হয়তো একটু ব্লিডিং হচ্ছে, সেটার ক্ষেত্রে আমরা পিএনএস প্যাকিং দিচ্ছি। বাট সিম্পল যদি অত এপিস্ট্যাক্সি না হয়, জাস্ট একটা ফলিস ক্যাথেটার ওভাবে ইনফ্লেক্ট করে আমরা দিতে পারি। সো এটাও একটা মেথড আছে পিএনএস প্যাকিং এর, ফলিস ক্যাথেটার মেথড। একটা নেজাল ক্যাভিটি দিয়ে বার করছি, জাস্ট গেল ওরোফ্যারিংসে দেখলাম, ইনফ্লেক্ট করলাম, নেজোফ্যারিংসে ফুলে গেল, আর ওটাতে ডিফ্লেক্ট করে নেবো 48 ঘন্টা বা 24 ঘন্টা পরে, দেন ওটা পুল করে দেবো,
বেরিয়ে যাবে নেজাল ক্যাভিটি দিয়ে। এটা অনেক ইজিয়ার মেথড, ঠিক আছে। দুটো পিএনএস পোস্টের নেজাল প্যাকিং এর মেথড বললাম, হ্যাঁ। আচ্ছা, এতেও যদি না কন্ট্রোল হয় তখন আমরা কি যাব? দেন লাস্ট মেথড কি আছে? লাইগেশন। কি লাইগেশন? কোন আর্টারি? হ্যাঁ, না, মেন আর্টারি সাপ্লাই। এবার হচ্ছে কি এন্ডোস্কোপিক মেথডে আমরা ওইগুলো যেটা ও বলছিল যে যেটা ব্লিড করছে সেটা এন্ডোস্কোপিক কটারি মেথডে আমরা করে দিই। আমাদের একটা আইডিয়া আছে যে এখান দিয়ে অ্যান্টিএডেমোটা আছে, এখান দিয়ে পস্টেরিয়রটা আছে, এখান দিয়ে স্পেনোপ্যারাটাইনটা আছে, এখানে গেটার প্যারাটাইনটা আসছে, এগুলো প্লেন মানে জানি, সেখানটা আমরা ব্লক করে দিচ্ছি আর্টারি দিয়ে। কিন্তু যদি দেখছি তাতেও এফিসিয়েন্সি কন্ট্রোল হচ্ছে না, দেন আমরা স্পেনোপ্যারাটাইন আর্টারিটাই, কারণ ওটাই মেন আর্টারি সাপ্লাই, ঠিক আছে। এবার খুব বাজে কেসেসে এমনও করতে হয়েছে যে যেগুলো হয়তো গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, সিএ একদম লাস্ট স্টেজ, তখন হয়তো এক্সটার্নাল ক্যারোটিড লাইগেশন বা ফেসিয়াল আর্টারি লাইগেশন অনেক সময় করা হয়, সেটাও খুব রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার কেসে, মানে সেখানে কিছু নেই সেরকম অবস্থাতে, হ্যাঁ। তো স্পেনোপ্যারাটাইন আর্টারি লাইগেশন কোনখানটা করা হচ্ছে কিছুটা একটু শর্টে জেনে রাখতে হতো ডিটেলসে। কি জানিস বল? হ্যাঁ হ্যাঁ, টেরিগোপ্যালাটাইন না, স্পেনোপ্যালাটাইন কার ব্রাঞ্চ বল? বল। হ্যাঁ, স্পেনোপ্যালাটাইন ফোরামেন দিয়ে বেরোচ্ছে, তাহলে স্পেনোপ্যালাটাইন ফোরামেনটা কোথায় থাকে? কোথায়? মিডিল টার্মিনালটা কোন দিকে? হ্যাঁ, বলো বলে 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 আমরা একটা ফ্ল্যাপ তুলি এখানে, হ্যাঁ, এইভাবে ইনসিশন দিয়ে, ঠিক আছে। স্পেনোপ্যারাটাইন ফোরামেনটা এই এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটা থাকে, জাস্ট এইখানে অ্যাটাচমেন্টটা শেষ হচ্ছে তার উপরে, ঠিক আছে। এখানে একটা ফ্ল্যাপ ওঠায় যেটা প্যারালাল যায় সুপিরিয়র ইনফার টার্মিনেটের, আর এখানে একটা ভার্টিক্যাল, সেটা কি ফ্ল্যাপটা তুললেই একটা স্পেনোপ্যান থেকে পুরো ওই আর্টারিটা বেরোতে দেখা যায়, ঠিক আছে। এটা বাইপোলার দিয়ে জাস্ট ইয়ে করলে হয়, ওটা বলা থাকে অনেক অনেক সময়, কিন্তু অ্যানাটমি অত ইজি নয়, যেখানে বই বলা থাকবে ওইভাবে হয় না, আলাদা জায়গায় পাওয়া যায়। এটা লোকেশনটা হচ্ছে জাস্ট যেখানে ইনফার টার্মিনেট শেষ হচ্ছে তার ঠিক ওপরটাতে একটু আগে, ঠিক আছে। এটা লোকেশন, মানে এটা সার্জিক্যালি পাওয়া যায়, ও বইয়ের লেখা থাকে ওটাই পরীক্ষায় হয়তো লিখতে হবে, বাট লোকেশন হচ্ছে এখানে, ঠিক, হ্যাঁ, একদম। মানে বলতে গেলে এটা থেকে ফিটার ভেসেল একটা বেরোয় এখানে, আর এইটা থেকেই বিভিন্ন সেপ্টাল ব্রাঞ্চটা উপর দিয়ে কোয়ানের উপর দিয়ে যাচ্ছে সেপ্টামের দিকে, আর এখানে ল্যাটেরাল ওয়ালে ব্রাঞ্চটা আসছে। আচ্ছা, আরেকটা কিন্তু, আর যদি এবারে হচ্ছে লোকালাইজ ব্লিডিং, যদি ইনফিরিয়র টার্মিনেটর আমরা পোস্টের এন্ড থেকে বেরোচ্ছে ব্লিডিং, কি করব ম্যানেজমেন্ট? এন্ডোস্কোপিক কটারি, ঠিক আছে। অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলার এখানে নিচ থেকে বেরোচ্ছে, এখানে অনেক সময় হয় বিভিন্ন ধুলোবালিতে ইনফেকশন থেকে হয়ে থাকে, ট্রমা থেকে হতে পারে, তাহলে কি করব? ওখানে কটারি করে দেয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে, কেমিক্যাল কটারি হতে পারে বা ইলেকট্রো কটারি হতে পারে। আচ্ছা, এবার লিটিলস এরিয়া থেকে বেরোলে যদি কটারি অ্যান্টেরিয়র নেসেল প্যাকিং এই সবগুলো হলো, স্পার থেকে যদি বেরোয় সেখানেও কটারি, ঠিক আছে। এইবার সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টে হলো তাহলে স্পেনোপ্যারাটাইন আর্টারি লাইগেশন, আর সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এম্বুলাইজেশন করতে পারি। এবার যদি লেট সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কিছু থাকে, যেমন যেক্ষেত্রে হলো বিভিন্ন জেএনএ থাকলে তার সার্জারি করতে হবে, সেপ্টাল ডেভিয়েশন থাকে সেপ্টাল স্পারেক্টমি করতে হবে, এগুলো করতে হবে রিকারেন্ট ডেফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে।